पिलामाने सुंदरगढ़ वर्चुअल क्लास को स्वागत। मु रंजिता दास सरकारी उच्च विद्यालय किंजिरमा। वेलकम टू वर्चुअल क्लास सुंदरगढ़। मु नेत्र साहू सरकारी बीबीएस स्कूल सुंदरगढ़। आमे आज FA2 रो कोर्स उपरे आमे डिस्कशन करबा। प्रथमे आमे 30 टा शॉर्ट क्वेश्चन नैचु, तापरे आमे सरलार्थ दीर्घ उत्तर मूलक आउ ये दरखास्त आउ ये चिठी पत्र लेखन उपरे आज आमे आलोचना करबा। तेबे आमे प्रथमे आमर जो शॉर्ट क्वेश्चन चिलिका रे सायंतन दृश्य, राघवंक लंका यात्रानुकूल, सभ्यता विज्ञान और फल्गु यही विषय को लेकिन आमे शॉर्ट क्वेश्चन प्रस्तुत करछु। आउ किछिटा आमर व्याकरण मध्य देइछु, तापरे पुणी सरलार्थ आदि डिस्कशन करबा। तेबे आमे शॉर्ट क्वेश्चन को जिबा पिला माने। ते तुमर आगे 30 टा क्वेश्चन अछि, पिला माने एगुडा आगे क्वेश्चन गुडा देखि पक, तापरे जाईकी आमे यार आलोचना करबा। माने 30 टा एमसीक्यू रो आंसर गुडा आमे जानिबा, उत्तर गुडा आमे जानिबा। जो प्रश्न गुडा अछि भल भाबरे उत्तर करिथिबा हम जानिछि। ठीक अछि, देखो प्रथम प्रश्न होछि निष्ठा आगमन रे के निश्चल होई। आगमन रे के निश्चल होईछि?
বনভূমি অবন অবন অবনী অপশন এ वेरी गुड बहुत बढ़िया ऑप्शन অপশন এ अबनी अबनी होची यार सठिक उत्तर निशा आगमन रे किए निश्चल होइछि एने चिलिकार पाठ रे अछि निशा आगमन रे किए निश्चल होइछि स्तब्ध हो जाइछि एटा अबनी अबनी माने तापर द्वितीय नंबर प्रश्न अछि कोन पूर्व दिग बलय रे किए कहार छायाकार चित्र देखिछंती कवि कहार मीनजीवी मानकर नाबर ऑप्शन डी मानकर ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया आंसर पूर्व दिग बलय रे कवि मीनजीवी मानकर नाबर नाबर छाया चित्रकार माने चित्र देखिछंती तापरे अछि चिलिकार पवन रे केउ कविंक संगीत भासी आसुतिला ऑप्शन बी बड़देव रथ बलदेव रथ कवि सूर्य बलदेव रथ ठीक अछि तापरे अछि दुखी मन रे कहार उत्थान पतन घटी थाए आशा दुखी मन रे ऑप्शन सी आशा ऑप्शन सी वेरी गुड बहुत बढ़िया आंसर आशा नेक्स्ट प्रश्न कलिर उपद्रव रे लोकालय तेजी किए वनभूमि रे आश्रय नैछंती ऑप्शन ए शांति वेरी गुड बहुत बढ़िया आंसर इज ऑप्शन ए शांति मृत्युंजय तुम्हें उत्कल भुवने एई पदटी कहा उद्देश्य रे कहा जायछि मृत्युंजय तुम्हें उत्कल भुवने कवि सूर्य बड़देव रथ वेरी गुड बहुत बढ़िया कवि सूर्य बलदेव रथ ठीक अछि सुख सारण काहाकू देवरिपु भावे संबोधन करथिले ऑप्शन ए रावण ऑप्शन ए वेरी गुड ऑप्शन ए ऑप्शन ए रावण वेरी गुड बहुत बढ़िया ऑप्शन ए रावण विभूति को भंजुतुलु विभूति भूषण रेखांकित पदी काहाकू लक्ष्य करी कहा जायछि ऑप्शन बी रामचंद्र बहुत बढ़िया ऑप्शन बी रामचंद्र को कहा जायछि बहुत बढ़िया रामचंद्र को कौन मन करे रावण बंधुहास कला रावण को कौन मन करे रावण ऑप्शन ऑप्शन डी पराक्रमहीन वेरी गुड पराक्रमहीन अंगदर पितृव्य किए सुग्रीव ऑप्शन बी सुग्रीव सुग्रीव होचंती अंगदर पितृव्य तापर अछि हमर नेक्स्ट प्रश्न अछि बलकुले जनमी शरण की कारण यहा कहार उक्ति ऑप्शन ए रावण रावणर उक्ति वेरी गुड बहुत बढ़िया रावणर उक्ति सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी केउ पत्रिका रे प्रकाश पाइतिला उत्कल साहित्य ऑप्शन बी उत्कल साहित्य वेरी गुड ऑप्शन बी उत्कल साहित्य बहुत बढ़िया त्याग आत्मसंयम केउ सभ्यतार आदर्श थिला भारतीय ऑप्शन बी भारतीय वेरी गुड भारतीय सर्वविध वैषयिक जंजाल को भारतीय माने कौन बोली भाबुतिले ऑप्शन बी विपदर हेतु बहुत बढ़िया विपदर हेतु बहुत बढ़िया सर्वत्र कहार अभाव परिलक्षित होइछि बोली लेखक कहिसंती संयम संयम ऑप्शन बी संयम जड़ विज्ञान मूल आम मानकर केउ शास्त्र निहित गणित शास्त्र वेरी गुड गणित शास्त्र निहित कलिंग युद्ध केउ नदी कूल रे होइतिला दया नदी बहुत बढ़िया उत्तर बहुत बढ़िया भल उत्तर दौछ दया नदी
ମୁଁ ତ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ ଏ କଥା କାହାର ଉକ୍ତି? ଦୀର୍ଘଦେହୀ ଅପସନ୍ ସି ଦୀର୍ଘଦେହୀ। ଦୀର୍ଘଦେହୀ ଦୀର୍ଘଦେହୀ। କାରଣ କପୋଳତଳେ ର ପାଠର ଏଇଟା ଠିକ, ବହୁତ ବଢିଆ। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦରବାର କକ୍ଷକୁ କାହା ସହିତ ଆସିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପତି ଅପସନ୍ ବି ଓକେ, ବହୁତ ବଢିଆ। ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କ ସହିତ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦରବାର କକ୍ଷକୁ ତାଙ୍କ ପତି ସହିତ ସେ ଆସିଥିଲେ, ନାଇଁ? ରାଜନୀତିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଅପସନ ବି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ, ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ, ଠିକ ତା ବୋଉ ପରି। ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ବି ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ। ମହାପାତ୍ର ବାବୁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟିକା ଫଲ୍ଗୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରିବାରର ଚିତ୍ର ବହନ କରିଛି? ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଅପସନ୍ ସି ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ନୁହଁ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହାପାତ୍ର କେଉଁଠାରୁ କାର ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଆସିଥିଲେ? ମାଡ୍ରାସ ଅପସନ୍ ସି ମାଡ୍ରାସ ବହୁତ ବଢିଆ ଉତ୍ତର, ଅପସନ ସି ମାଡ୍ରାସ। ନେକ୍ସଟ, ଫଲ୍ଗୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ବୟସ କେତେ ବର୍ଷ? 35 ବର୍ଷ ଅପସନ୍ ବି 35 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ। କେତେ ବର୍ଷ? ଅପସନ୍ ବି 35 ବର୍ଷ। ଭେରି ଗୁଡ୍, 35 ବର୍ଷ। କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଅନ୍ୱେଷଣ ଅପସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଏ ଆଉ ଅନ୍ୱେଷଣ next? ଅପସନ୍ ବି କଣ ଦର୍ପଣ ହବ? ଦର୍ପଣ। ଦର୍ପଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରକ୍ପ ବିଧି ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଣ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ଅଲଗା ରହିଛି। ଅନ୍ୱେଷଣ, ଦର୍ପଣ, ତୃଣ, କଣିକା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଣ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି? ରକ୍ପ ବିଧି ଲାଗି ନାହିଁ। କଣିକା କଣିକା କଣିକା। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢିଆ ଆନ୍ସର, କଣିକା। କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି? ନୋଟିସ୍ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି। କେଉଁଠାରେ, କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି? ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅପସନ୍ ବି ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢିଆ ଆନ୍ସର, ଅନୁସନ୍ଧାନ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରସୂନ। ଏହି ଶବ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପଟି କଣ ହେବ? ପ୍ରସୂନ, ଏହି ଶବ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପଟି କଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି ଅପସନ ଡି। କାହିଁକି ଅପସନ ଡି ହେଲା? ଦେଖ ଏଠାରେ କାହିଁକି, ବାକି ଦେଖ ସବୁ ଜାଗାରେ କଣ ଅଛି? ଅପସନ ଡି ଟା ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଡି ଟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହବ, ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆମର ହଲନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସବୁବେଳେ ହଲନ ଲାଗିଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି? ସେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିର ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି? ଅଶୁଦ୍ଧି, ଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି। ନିର୍ଧନୀ, ଅଞ୍ଜଳି, ଅଧୀନସ୍ଥ, ବାଗ୍ଦେବୀ। ଅପସନ୍ ସି ଅଞ୍ଜଳି ଅପସନ୍ ବି ଅଞ୍ଜଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନିର୍ଧନୀ, ଅଞ୍ଜଳି, ଅଧୀନସ୍ଥ, ବାଗ୍ଦେବୀ, କେଉଁଟା ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି? ଅପସନ୍ ବି ଅଞ୍ଜଳି ଅଞ୍ଜଳି।
अरे निर्धनी अंजलि अधीनस्थ यार शुद्धि अच्छी ए शुद्ध शब्द विशुद्ध शब्द आमर अशुद्धि कहुई बागदेवी हम कौन हम बागदेवी Option D, Bakadevi. तापर जे निर्मित प्रश्न शुद्ध शब्द चिन्ह बागदेवी ठीक ठाक कही Option C, Visanna. ऑप्शन सी Option C, Visanna. ओके नेक्स्ट को विसन्न ठीक उत्तर नुह Option A. ऑप्शन ए वेरी गुड बहुत बढ़िया Option A. रेप लागोनी एठारे विसन्न खाली हम रेप लागोनी है नेक्स्ट विसर्जन यही शब्दटी क्यों प्रकार शुद्धि अच्छी यही शब्दटी विसर्जन जो अच्छी यही शब्दटी कि प्रकार शुद्धि अच्छी अशुद्धि अच्छी किंतु कि प्रकार शुद्धि अच्छी आत्मविधिर अशुद्धि अच्छी कृदंत तद्धितगत सत्वविधिगत अच्छी तत्वविधिगत बहुत बढ़िया बर्तमान आम किसी सब्जेक्टिव प्रश्न आलोचना करवा मु अनुरोध करी आम ललिता मैडम को से आसी बाकी सब्जेक्टिव प्रश्न दीर्घतर मूलक प्रश्न को आलोचना करेंगे तामाने आमे किछिटा सरलार्थ नैछु चैप्टर रु बाछि बाछि की फास्ट देखो मार्ग रे दीक्षित होई जेते बेले से विषयर मालिक हुए सेते बेले भोग मार्गगामी जाति ठारू तार पथ संपूर्ण पृथक हो जाए जनरली हम पिला माने सरलार्थ रे टिके भय करूछंती सरलार्थ पिला माने किछि डरिबार नाही सरल करिकि आमे अर्थटा लेखिबा हैला फास्ट आमे देखिबो जे हमर कोठु आसीछि सेटा लेखिबो विषय टिके पूर्व प्रसंग टिके लेखिकी ताकू सरल आकार रे लेखिबा हैला उक्त गद्यांशटी प्राबंधिक वंशीधर सामंतरायଙ୍କ रचित सभ्यता और विज्ञान प्रबंधरु आनित देखो एठी मु उक्त लेखिछि तुमे संक्षिप्त लेखि पारो कि आउ किछि भी पद नै पारो एठारे लेखक भारतीय मानकर आदर्श तांको किपरि अन्य जाति मानक ठारू भिन्न करिछि से संपर्क रे उपस्थापन करछन्ती पृथ्वी रे अनेक सभ्यता भिन्न भिन्न समय रे उन्नत होइछन्ती यथा रोमान सभ्यता ग्रीक सभ्यता मिसर सभ्यता इत्यादि एठारे समस्त सभ्यता मूल आदर्श हेउछि भोग ए जो रोमान सभ्यता ग्रीक सभ्यता एमानकर एई सबु समस्त सभ्यता मानकर तांकर आदर्श थिला भोग मात्र समस्त सभ्यतार मूल आदर्श हेउछि भोग तथा वैषयिक उन्नति मात्र भारतीय मानकर आदर्श थिला त्याग रे ही भोग भारतीय माने मध्य भोग करथिले मात्र सेथिरे त्याग भाव मध्य थिला भोग रे त्याग थिला त्याग देई कि से माने भोग करूथिले त्याग भाव जोगु जदिओ से माने विषयर मालिक हेउथिले से भोग करूथिले तथापि उच्च भावना जोगु सेथिरे बसवर्ती न होई सेथिरे तांकर महान भाव फुटी उठुथिला तेणु से माने भोग मार्गगामी जाति ठारू माने एई जो बाकी सभ्यता रो जो लोक माने थिले तांको ठारू से भोग मार्गगामी जाति ठारू भिन्न हेउथिले आ तांकर पथ मध्य भिन्न हेउथिला वास्तव रे भारतीय सभ्यता अत्यंत उच्च कोटिर तांकर भावना नेकी आ गोटे देखो आमे नेइछु भारतर वैशिष्ट्य तार आध्यात्मिकता उक्त गद्यांशटी आमर सभ्यता और विज्ञान प्रबंधरु आनित एठारे लेखक वंशीधर सामंतराय भारतर वैशिष्ट्य संपर्क रे वर्णना करिसंती पृथ्वीर विभिन्न सभ्यता मध्यरे भारतीय सभ्यता अत्यंत उच्च कोटिर अन्य सभ्यतार आदर्श केवल भोग हेला बेलको भारतीय सभ्यतार आदर्श त्याग रे ही भोग सृष्टिर प्रत्येक कोण अनुकोण रे ईश्वर सत्ता विद्यमान
ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତହିଁରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ଏହି ଭାବନାରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ପରିପୁଷ୍ଟ। ଏଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଏଠାରେ ମହତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଆମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ଏମିତି ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖିବ। ବହୁ ଜଣଙ୍କର ତାମାନେ ଥାଏ ଭାବନା ଯେ ଆମେ ପୁରା ଏକଦମ ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ ଲେଖିବୁ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ମାର୍କ ମିଳିବ। ସେଇଟା ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯେତେ ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖିବ ତୁମର ତାମାନେ ସେତିକି ଆନ୍ସରଟା ଭଲ ହବ ଆଉ ମାର୍କ ବି ଫୁଲ ପାଇବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟର ଦେଖ ଦେଇଛି। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ ହ୍ରଦ ନୀଳ ବକ୍ଷେ ପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମର ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗୀତର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତୁମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିଛନ୍ତି କବି ସେଟା ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିବ। ମୀନଜୀବୀ ମାନେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରୁ ମାଛ ଧରିବା ପରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣାଯାଇଛି। କବିତାରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ। ଏମିତି ସେମାନେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ମନରେ ମନଛୁଆଁ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସତେଅବା ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲସିତ ମନର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଗୀତର ସ୍ୱର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଖୁସି ମନରେ ଗୀତଟା ଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସତେ ଯେମିତି ହୃଦୟରୁ ସେମାନେ ଗୀତଟା ଗାଉଛନ୍ତି। ସେ ସତପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ସେ ଗୀତଟା କଣ ହେଇଛି ନା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଗୀତ ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳ ରୂପକ ବକ୍ଷରେ ସତେଅବା ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠାରେ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହୋଇପାରିଛି। ତୁମେ ଆହୁରି ବି ଲେଖିପାରିବ। ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଏଠି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ପଦ ସଂଯୋଜନା, କବିଙ୍କର ଭାଷା ଶୈଳୀ ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଏମିତି ଆଉ ତୁମେ ନିଜର ଶେଷରେ ତୁମର ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟଟା ଦବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଛୁ ଯେ ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ପଡି ଅଜ୍ଞାନ ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ଵର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୀନଜୀବୀ ମାନେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ମାଛ ମାରିବା ଆଶାରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚିଲିକାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାରେ ମଶାଲ ଜାଳନ୍ତି। ହେଲେ ମାଛମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମଶାଲର ଆଲୋକରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଡେଇଁ ପଡନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ପଡିଯାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗାର ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ କବି ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ପାପ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଛମାନେ ମଶାଲ ଆଲୁଅ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ କବିଙ୍କର ତୁଳନା ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ବା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳର ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ ବଡ କୂଳେ ଜନମୀ ଶରଣ କି କାରଣ ଯେ। ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚିତ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର 40 ଛାନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ରାକ୍ଷସରାଜ ରାବଣର ଶୁକ ସାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭୀଷଣକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବହୁତ ପଡେ ପିଲାମାନେ। ରାକ୍ଷସ ରାଜା ରାବଣ ଶୁକ ସାରଣଙ୍କ ହାତରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲା ଯେ ପିତା ସମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାର କଥାରେ କ୍ରୋଧ କରି ବିଭୀଷଣ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ବନବାସୀଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଜାଣିପାରିଛି ସେ ବି ଜଣେ କୂଟନୀତି ବିଶାରଦ ଥିଲା। ସେ ଖୋଜ ଖବର ଲଗେଇଛି
जे विभीषण कौन करछंती ना रामंकर जे कि तार शत्रु जहाकर प्राणप्रिया पत्नी को से कौन करछि ना अपहरण करी आनिछि सेही वनवासींकर शरण नेइछंती जहा कि आदौ उचित नुहे। लंकार अधिपतिंकर अनुज विभीषण रावणर छोट भाई से विभीषण उच्च कूल जन्म ग्रहण करी अपूर्व धन संपत्ति भोग करथिले मात्र एक साधारण वनवासी ठारे शरणापन्न हेबा अत्यंत लज्जाकर विषय अटे। उपरोक्त पद्यांशटी तेणुकरी से कहते जे विभूति को भुंजुथिलु माने बहुत भोग विलास रहउथिलु किंतु एक साधारण वनवासी ठारे से शरण नेइछंती। उपरोक्त पद्यांश रे पद संयोजना माध्यम रे कवि रावणर कूटनीति संपर्क रे अतीव आकर्षणीय शैली रे वर्णना करछंती जहा कि अत्यंत हृदयस्पर्शी होई पारछि। करे दन करे जोड़े कर दन निकाल कर एटा करे तापरे देखो भारतीय सभ्यता और बाह्य सभ्यता संपर्क रे आलोचना करो। हमर ए क्वेश्चन टा भी बहुत आसे पिला माने हमर सभ्यता और विज्ञान रो दीर्घ उत्तर मूलक सेतेबेले आमे दीर्घ उत्तर मूलक लेखिबा सेतेबेले भी टिके लेखकंकर टिके परिचय देबा तापरे आमे वर्णना को आसीबा। ओडिया साहित्यर विशिष्ट शिक्षाविद ओ उद्भिद विज्ञानी वंशीधर सामंतराय तांकर रचित सभ्यता और विज्ञान प्रबंध रे सभ्यतार संज्ञा प्रदान करी भारतीय सभ्यता और बाह्य सभ्यता संपर्क रे अति सुंदर भाव रे आलोचना करछंती जहा कि हमर आलोच्य विषय वस्तु। हमर क्वेश्चन देछि ना बाह्य सभ्यता और भारतीय सभ्यता भितरे हमर संपर्क आलोचना करिबा बा तुलना करिबा। मानव जो वैषयिक शारीरिक मानसिक और नैतिक उन्नति तथा जो ज्ञान साधन करिथाय ताकू सभ्यता कहा जाए। ए समस्त विभागर विभिन्न परिमाणर उन्नति संपर्क रे विवेचना करा जाए। विभिन्न काल रे विभिन्न जुगरे सभ्यतार आदर्श भिन्न भिन्न जो वैषयिक शारीरिक मानसिक और जो नैतिक उन्नति रहउची ताकू ही नहीं कि आमे कोन कहूछु सभ्यता कहूछु। आ एई जो गोटे गोटे जो विभाग रहिछि से विभाग रो उन्नति हेले जाई कि आमे कोन करूछु ना गोटे सभ्यताटा उन्नत वा अनुन्नत बोली आमे विवेचना करूछु। तो विभिन्न काल रे आ विभिन्न जुगरे भिन्न भिन्न सभ्यतार आदर्श भिन्न भिन्न। प्राचीन ग्रीस मिस्र रोम आदि सभ्यतार आदर्श थिला वैषयिक उन्नति। पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेन्द्रिय तथा मन एठी टिके छाड़ी ही जाइछि पिला माने पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय तथा मन ए समस्त एकादश इंद्रियर विषय होउछि रूप रस गंध स्पर्श शब्द। आमे कोन करछु ना पंच ज्ञानेन्द्रिय आमर जो रहिछि दर्शनेन्द्रिय श्रवणेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय रसनेन्द्रिय आ स्पर्शेन्द्रिय एई सब माध्यम रे आमे कोन करछु ना रूप रस गंध स्पर्श शब्द को आमे भोग करूछु। केमति ना देखो दर्शनेन्द्रिय रे आमे कोन करछु रूप दर्शन करछु। घ्राणेन्द्रिय रे आमे गंध सुंघुछु। रसनेन्द्रिय रे स्वाद आमे चाखुछु। स्पर्शेन्द्रिय रे आमे स्पर्श करूछु। तो एमानंकर विषय होछि रूप रस गंध स्पर्श शब्द। एई आदिर भोग ही उपरोक्त समस्त सभ्यतार आदर्श थिला। माने पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय आ मन अनुसार से माने कोन करथिले ना भोग विलास को से माने प्राधान्य दउथिले। तो सेई कथाटा कहा जाउछि जे सभ्यतार आदर्श थिला वैषयिक उन्नति पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय तथा मन ए समस्त एकादश इंद्रियर विषय जो रूप रस गंध स्पर्श आदि शब्दर आदिर भोग ही उपरोक्त समस्त सभ्यतार आदर्श थिला। जे जेतिकी मात्रा रे इंद्रिय जनित भोग विलास करूथिला से सेतिकी मात्रा रे उन्नत सभ्यता बोली कहा जाउथिला। अपरपक्षे किंतु भारतीय सभ्यता समस्त सभ्यतार आदर्श ठारू संपूर्ण भिन्न थिला। त्याग और आत्मसंयम एहार आदर्श थिला। भारतर वैशिष्ट्य थिला तार आध्यात्मिकता। जदिओ भारतीय सभ्यतार लोके विषय भोग करूथिले मात्र सेथिरे आत्मसंयम मुख्य ध्येय थिला। विषय भोग को जंजाल तथा विपदर हेतु बोली मने करा जाउथिला। एक पत्नी व्रत धर्म पालन करा जाउथिला। त्याग मार्ग रे दीक्षित होई
ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟର ମାଲିକ ହେଉଥିଲା ମାନେ ସେମାନେ ବି ବିଷୟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକେ ଯଦି ମାନେ ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ତ ତ୍ୟାଗରେ ହିଁ ଭୋଗ ଆଉ ସେମାନେ ବି ଭୋଗ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଗ ବିଳାସଟା ସେମାନେ ପଦର ହେତୁ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ଯେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଭୋଗମାର୍ଗଗାମୀ ଜାତିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ଥିଲା ଭାରତର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ଉନ୍ନତତର ଥିଲା ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ତାମାନେ ଥାଏ ଯେ କଣ ହୁଏ ନା ତମକୁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାଗିଛି ଯୋଉଟା ମାଗିଛି ସେଇଟା ହିଁ ତୁମେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାମାନେ କିଛିଟା ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇଛୁ ଯେମିତି ଏଇଠି ଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇଛି ଦେଖ ଯେ ସଭ୍ୟତା ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପର ଆଶ୍ରୟ ଦେଖ ସେଠି କହିଲା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଆଉ ବାହ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ତୁମେ ସମ୍ପର୍କ ବା ତାର ତୁଳନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲେଖା ହେଲା ଏଠି କିନ୍ତୁ କଣ କହିଛି ନା ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି ପରସ୍ପର ଆଶ୍ରୟ ସେ ବିଷୟରେ ତ ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିବ ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ହିଁ ତୁମେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଏଠି ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ତଥା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ରାୟ ସ୍ୱପ୍ରଣୀତ ମାନେ ସ୍ୱଲିଖିତ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ କିପରି ପରସ୍ପର ଆଶ୍ରୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ ମାନବ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଓ ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ତଥା ଜ୍ଞାନ ସାଧନ କରେ ତାକୁ ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ବହୁ ସଭ୍ୟତା ରହିଛି ଯଥା ମିଶର ସଭ୍ୟତା ଗ୍ରୀସ ସଭ୍ୟତା ରୋମ ସଭ୍ୟତା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ତଥା ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ମିଶର ଗ୍ରୀସ ଆଦି ସଭ୍ୟତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଭୋଗ ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଆଦର୍ଶ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ ନା ବୈଷୟିକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ହେଲା କେଉଁ ମହାନ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାହା କଣ ଏହାର ନିରୂପଣ ହିଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କୌଣସି ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଆଶ୍ରିତ ସେଟା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ତାପରେ କଣ କହିଲି ନା ଆଗେ ସଭ୍ୟତାର ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତାର କଥା କହିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ କଣ ନା କୌଣସି ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟରେ ସୁସମ୍ବନ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଅତଃ ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନ୍ତ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସକଳ ପଦାର୍ଥର ବିଭବ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ସ୍ୱତଃ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିହେବ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଭେଦ କରିପାରିବା ହେଲେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯାହା ଆମେ ପଢୁଛେ କଣ ପଢୁଛେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ବେଶୀ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାନି କାରଣ ଆମର ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ଅଛି ହେଲେ ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବା ହେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା ଯେ ସ୍ୱତଃ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିହେବ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ ହେବ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ଏଣୁ ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛେ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଆମର ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ବି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ଏଣୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପର ଆଶ୍ରୟ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଯେ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ରାଘବଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ହେଲା ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ
ରାଘବ କଣ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଏ ଥାଏ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଟାଇପର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଲେ ପୁରା ଷ୍ଟୋରିଟା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଜଷ୍ଟ କହିଛି ଯେ ରାଘବଙ୍କ ଖାଲି ପ୍ରୟାସ, ରାଘବ କଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆରଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ଯେମିତି ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଉପରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ହେଲେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ତାମାନେ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ଗୋଟେରେ ରାଘବଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ଆମର ରାବଣର କଣ କରିଛି ନା କେମିତି ସୁକ ସାରଣକୁ ବିଭୀଷଣ ଆଉ ଇଏ ଅଙ୍ଗଦ ପାଖକୁ କେମିତି ଖବର ଦେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଆମକୁ ଖାଲି କହିଛି ରାଘବଙ୍କ ପ୍ରୟାସ, ରାଘବ କଣ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସ୍ୱ ଅନନ୍ୟ କାଳଜୟୀକୃତି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର 40 ଛନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାରେ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ରାଘବ ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ଲଙ୍କାର ରାକ୍ଷସ ରାଜା ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତ ରାଘବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଘ୍ନ ଥିଲା ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ରର ଦୀର୍ଘ ଜଳରାଶିକୁ ପାର କରିଯିବା ବାନର ସେନା ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା। ଏଣୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରକୁ ପୋତି ଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିଥିଲେ। କବିଙ୍କର ଭାଷାରେ ବଳିଲା ରାଘବଙ୍କ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତି ପର୍ବତରେ ଯିବା ଯେ। ହେଲେ ଏଠି ଟିକେ ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ପଏମରୁ ବା କବିତାରୁ ଟିକେ ଟିକେ କୋଟ୍ କରିବ ତାହେଲେ ବି ଇମ୍ପ୍ରେସନ ମାର୍କିଂ ବଢିଆ ଆସେ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର କଥା ବାନର ସେନା ଯେତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପକେଇଲେ ତାହା ଫି ଫି ଶବ୍ଦ କରି ବୁଡ଼ିଗଲା। ସମୁଦ୍ରକୁ ପୋତି ଲଙ୍କାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେ ଜଳଦେବତା ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଅତଃ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଭୋଜନ ଶୟନ ତ୍ୟାଗ କରି କୁଶାସନରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। କବିଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ ବିସ୍ମୟୀ ତେଜୀ ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ରାଘବ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ତଥା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ ଯେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେଉଛି ତଥା ପରୋକ୍ଷରେ ରାଘବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାତ ହେଉଛି। ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ତୁମେ ନିଜର ଟିକେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन आसिला जे एटा भी बहुत पड़े पिला माने पठित कवितारू रावणर कूटनीति संपर्क रे आलोचना कर। रावण कौन कूटनीति करिथिला से विषय रे आमे आलोचना करिबा। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ओडिया साहित्य रे स्थान अधिकार करछन्ति, विशिष्ट स्थान अधिकार करछन्ति। स्व अतुलनीय लेखन शैली निमंते कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, लावण्यवती, प्रेम सुधानिधि, सुभद्रा परिणय, वैदेहीश विलास आदि कविता आदि तांकर अनवद्य कृति। पदावली माध्यम रे परोक्ष भाव रे विशिष्ट अर्थ को प्रकाश करिबा तांकर स्वतंत्र शैली अटे। वैदेहीश विलास काव्यर 40तम छांद अंतर्गत राघवंक लंका यात्रानुकूल कवितारे अति सुंदर भाव रे कवि रावणर कूटनीति संपर्क रे उपस्थापना करिसेंति, जहाँकि आमर आलोच्य प्रसंग अटे। राजनीतिर ब्रह्मास्त्र हेउछि षडयंत्र। राक्षस राजा रावण थिला अत्यंत बुद्धिमान, युद्ध विशारद, चतुर योद्धा, कूटनीति विशारद, राजनीति निपुण। श्री रामचंद्रंकर पत्नी को से अपहरण करी आनिथिला।
स्वभगिनीर अपमान प्रतिशोध नेवा निमित्त केवल अपहरण करियाणी चुपचाप से बसी नथिला। शत्रु राघवंकर प्रतिटी कार्य को प्रतिटी पदक्षेप को दृष्टि रे रखिबा पई से चाहिथिला। शत्रुर समस्त कार्यकलाप को कार्यावली को टिकिनिखि भावरे जानिबा पई सुक और शरण को दूत भावरे विभीषण तथा अंगद को वार्ता देबा पई से प्रेरण करथिला। विभीषण को वार्ता पठेइथिला जे से तार ज्येष्ठ भ्राता पिता सम तांकर कथा को न बुझी न सुझी क्रोधरे केही कण गृहत्याग करी चली जाए। कूଳରେ जन्म होई अत्यंत भोगविलास रे से जीवन अतिबाहित करुथिले हे सामान्य वनवासी शरणापन्न हेबा कौन उचित। तेणु अति शीघ्र से लंका को फेरी आसंतु। पुणी अंगद को वार्ता पठेइथिला जे जिए तांकर पिता को बिना कारण रे हत्या करिछि ता प्रति भक्तिभाव प्रदर्शन करिबा आदौ उचित नुहे। तेणु स्वपितृव्य सहित वाद रचई सैन्य को फेरई नेबा उचित। कवि भाषा रे बोल अंगद को पिता शत्रु भक्ति पुण्य वाद रचाई पितृव्य बाहुड़ा सैन्य जे। उपरोक्त घटनावली रावण केते जे कूटनीति संपन्न थिला ताहा भल भावरे जणा पड़े। से भल भावरे जानिथिला जे विभीषण लंकार समस्त गुप्त रहस्य श्री रामंक आगरे जदि उन्मोचन करे तार पराजय सुनिश्चित तथा अंगदर सैन्य बल रामं को जिणिबारे साहाय्य करिवो। एणु उभयंकर से मन को परिवर्तन करिबा पई चेष्टा करथिला। पढ़ला पिला माने तापरे आ गोटे क्वेश्चन नैछु संक्षिप्त कविता आधार रे मीनजीवी मानकर भावावेग वर्णना करो। देखो चिलिका रे सायंतन दृश्य एठी खाली मीनजीवी मानक ऊपर लेखिबा को कहिछि तो आमे जदी अन्य वर्णना करिबा हेले आमर भूल हे जिवो। तो देखो आधुनिक ओडिया काव्यधारार भित्ति संस्थापक कविवर राधानाथ राय स्व अनन्य प्रतिभा निमंते ओडिया साहित्याकाशरे जुगावतार सदृश स्वतंत्र परिचय स्थापन करिसेंती। केदार गौरी चंद्रभागा नंदिकेश्वरी पार्वती आदि काव्यर स्रष्टा स्व खंडकाव्य चिलिकार अंशविशेष चिलिकारे सायंतन दृश्य कवितारे अत्यंत हृदयस्पर्शी शैली रे मीनजीवी मानकर भावावेग को वर्णना करिसेंती जहाँकि आमर आलोच्य विषय वस्तु। जीविका अर्जन निमित्त मीनजीवी माने नाव नहीं चिलिकार अतल जलराशि को जाइथांती। स्वजीविकार अत्यंत आनंद उपभोग पूर्वक कविसूर्य बलदेव रथंकर संगीत गान पूर्वक चिलिका बक्षरे चलती। अत्यंत उल्लास सहकारे गान करुथिबारु तांकर संगीतर स्वर मध्य अत्यंत हृदयस्पर्शी होइताय। उल्लासर आत्मा प्राय गीततान ह्रद नील बक्षे करे अधिष्ठान। कविसूर्य बलदेव रथंकर रचित संगीत गलाणी तो गला कथारे संगात मनरे अपूर्व भाव सृष्टि करे। उक्त संगीतर आवेश रे मन नाना रूपे विचरण करे। केतेक मीनजीवी राति रे मीन धरिबा आशारे चिलिका बक्ष को जाती। मीन मानंकु आकर्षण करिवा निमंते डंगारे मशाल जालंती। अज्ञान बा मूर्ख व्यक्ति पापगर्तरे पतित हेबा सम रम्य रूप प्रति आकर्षित होई मशाल आलोक प्रति आकृष्ट होई मीन माने डेई पड़ती। मात्र ताहा तांकर जीवन नाशर कारण हुए। तेबे मीनजीवी माने मीन मानंकु आकर्षण करिबा पई एही उपाय ही अवलंबन करंती। केतेक मीनजीवी संध्या समय रे माछ मारिबा परे जेतेबेले स्वगृह को प्रत्यावर्तन करंती सेतेबेले अत्यंत आनंद मनरे पटिका टेकी आसंती। एतत् प्रकारे कविवर राधानाथ राय प्रकृति काव्य चिलिकारे प्रसंगानुक्रमे मीनजीवी मानकर भावावेग को प्रसंग प्रकाश करछंती जहाँकि अत्यंत हृदयस्पर्शी मने हुए। मीनजीवी मानक ऊपर एतकी ही कविता रे लिखा है तो आमे खाली सेतकी ही आमे उपस्थापना करिबा। आ गोटे क्वेश्चन नै छु पिला माने चिलिकार सायंकालीन दृश्य वर्णना कर। देखो से क्वेश्चन आ ए क्वेश्चन भितरे अलगा एठी सायंकालीन दृश्य माने आमे समस्त दृश्यटा को आमे एठी
उपस्थापना करिबा तुमे देख सबु जो लॉन्ग क्वेश्चन सबु लेखा स्टाइल टा अलगा अलगा करिके लेखा हिची तो सेई जिंसटा को तुमे आखि आगरे रखिकी क्वेश्चन आंसर गुड़ा लिखिबो ओडिया साहित्याकाश आधुनिक काव्यधारार जनक कविवर राधानाथ राय स्व अतुलनीय काव्यिक प्रतिभार मूर्तिमंत विग्रह रूपे प्रतिभात तांकर स्वतंत्र काव्यिक शैलीर गौरवान्वित कृति नंदिकेश्वरी पार्वती चंद्रभागा उर्वशी आदि अन्यतम तन्मध्यरु चिलिका खंडकाव्य निमित्त से एक स्वतंत्र स्थान निरूपित करिसेंती उक्त काव्य अंतर्गत चिलिकारे सायंतन दृश्य कवितारे अति सुंदर भावरे कवि श्रेष्ठ सायंकालीन दृश्यर वर्णना करिसेंती जहाँकि आमर आलोच्य प्रसंग अटे दिवस रात्रि संध्या तथा प्रत्युष सृष्टि जगतर एक अविच्छेद्य अंग तेबे कवि चिलिका कूल तथा बक्षरे संध्याकालीन मनोहर दृश्य को एक असाधारण दृश्य भावरे स्वलेखनी मुनरे स्थान देइछन पश्चिमाकाशरे सूर्यास्त हेबा बेले पूर्व दिगरे मीनजीवी माने अत्यंत उल्लास सहकारे पटिका नहीं गृह को प्रत्यागमन करती तेणु नाबगुड़िकरे छायाकार रे मीनजीवी माने प्रत्यागमन करुथिबा बेले छाया आकार रे प्रतिभात हुअंती तांको कंठरु कविसूर्य बलदेव रथंकर रचित मधुर संगीत सुंदर तानरे समग्र अंचल को मुखरित करे कविंको भाषा रे उल्लासर आत्मा प्राय गीततान ह्रद नील बक्षे करे अधिष्ठान तेणु क्रमे चंद्रालोकरे समस्त आकाश उद्भासित हुए सते अबा दिगंगना माने ज्योत्स्ना रूपक पाटवस्त्र परिधान करी आनंद मनरे हसी उठंती पुणी केतेक मीनजीवी नाव धरी चिलिका बक्ष को जाती मत्स्य धरिबा आशारे तथा मीन मानंकु आकर्षित करिबा पई तरणी रे मशाल जाली दियंती तांकर बोईत गुड़ाक दोहली दोहली तरंगरे बेले बेले दृश्यमान हुए तो बेले बेले अदृश्य होता है कालक्रमे निशा आगमन रे लोक कोलाहल अपसरी जाए समग्र मेदिनी क्रमशः निश्चल हेबारे लगे जल स्थल नभ ज्योत्स्ना परिप्लुत होई पारदरे धौत हेबा परी दृश्यमान हुए चिलिका बक्षरे थिबा विभिन्न द्वीप तथा शैल तले वृक्ष पर्वतराजीर प्रतिबिंब परिदृश्यमान होई चंद्र किरण रे चिलिकार नील जलराशि क्रमशः क्षीरोद सम देखा जाए सतेअबा क्षीर समुद्रर सहोदर पालटि जाए गिरी वन अंतरीप स्निग्ध तरुपत्र मसृण उपल ज्योत्स्ना जकजक होई प्रतिफलित हुए गिरी वन प्रदेश प्रशांत नीरव होई उठे फल दूर थिबा झरनाद और झिंकारीर झंकार स्पष्ट रूपे निशिथिनीर प्रभाव को प्रचार करे धीरे धीरे चिलिका बक्ष शांतिर स्थल परिणत हुए एतत् प्रकारे चिलिका तथा तार तट प्रदेश रे सायंकालीन हृदयस्पर्शी मनमोहक होई उठे कविंक मुखरु स्वतः निःसृत हुए चिलिका तोर एही शोभावन वर्णोत्सवमय दृश्य सायंतन नेत्रा सार को अनुरोध करी से दरखास्त आउ पत्र लिखन संपर्क रे तुमको आलोचना करिवे देख पिला माने ओडिया जो आमे ग्रामटे पढ़ुचे से जो पत्र लिखन पढ़ुचे तापर जो दरखास्त पढ़ुचे आमे से प्रश्न रे दुईटी माने दरखास्त आसीबो और दुईटी पत्र लिखन आसीबो तो आम एठारे गोटे गोटे नहींछु ठीक अच्छे तो आमे जानिबा जे दरखास्त किपरि लेखा जाए केमिति लेखा जाए हला तो प्रश्नटी अछि कोन तुम ग्राम रे एक पाठागार प्रतिष्ठा करिया पई आर्थिक सहायता आवश्यक दर्शाई संस्कृति विभाग मंत्री निकट को दरखास्त लेख प्रथम एठारे सूचना दिया जाइछि केउठा को ना दरखास्त लिखिबा प्रथमे ठीक अछि
ଆଉ କାହିଁକି ଲେଖିବା ସେଟା ବି ଆମେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ ଲେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାନନୀୟ ବା ଏଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତିଶ ଲେଖିଲେ ବି ହବ। ମାନନୀୟ ମାନ୍ୟବର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଲୋକସେବା ଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଲେଖିବା। ତାର ଠିକଣାଟା ଆମେ ଦେବା। ବିଷୟ ଆମେ ତାର ମାନେ କାରଣଟା ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ ଦେବା। କାରଣଟା କଣ ଅଛି ଯେ ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ, ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଲେଖୁଥିଲ ଆଗରୁ, ପୂର୍ବରୁ ଲେଖୁଛ ଯେ ମହୋଦୟ ସମୀପେଶ ଲେଖୁଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଲେଖିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମହାଶୟ ବା ମହାଶୟା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଠି ମହାଶୟ ମହାଶୟା। ଆମେ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ ଯେ ଏଇଟା, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ମାନେ ମହାଶୟ ମହାଶୟ ଲେଖିବା। ନିବେଦନର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଯେ ନିବେଦନ କରିବା ଆମେ, ଆଉ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା, କାରଣକୁ ଲେଖିବା। ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ଆମ୍ଭେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଗଣ କିଞ୍ଜିର୍ମା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ତଉଡ଼ିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ଅଟୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦରିଦ୍ର ଓ ଅନୁନ୍ନତ ଅଟେ। ଦରିଦ୍ର ଅନୁନ୍ନତ ଅଟେ ଆମର ଅବସ୍ଥା, ଗ୍ରାମର ଅବସ୍ଥା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କହିବା ଏଠାରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସଭ୍ୟତାର ଆଲୋକ ଦେଖୁଥିବା ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛୁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଜଣେଇ ପାରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବେ ଯେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଯେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆମ ଆଗରେ ବିଶେଷ ବଡ଼ ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ, ଠିକ ଅଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ କଣ ହେଇଛି ଆମ ଆଗରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଣ ହେଇଛି ଉଭା ହୋଇ ଅଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଏଣୁ ଆମର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପାଠାଗାରଟିଏ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିରପକୃତ ହେବୁ। କାହିଁକି ଏଟା ଗ୍ରାମବାସୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବି ଲେଖିପାରୁଛ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା, ବିଡିଓକୁ ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆମେ ଚିଠି ପତ୍ର ଲେଖିଥାଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଲା। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିରପକୃତ ହେବୁ। ଆମେ ଠିକ ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଇତି। ଲେଖିବା କଣ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ତଉଡ଼ିଆ ପଡ଼ାର ଅଧିବାସୀ। ତାପରେ ଦସ୍ତଖତ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ଦସ୍ତଖତ ଆସିଲା ପରେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିବ ଏଠାରେ ଠିକଣା ଦେବ, ମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେବ, ତାପରେ ତାରିଖ। ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଫୁଲ ମାର୍କ ପାଇବ, 5 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ। ଠିକ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପତ୍ର କିପରି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଧାରଣା ଦେବା ଯେ ପତ୍ର ଲେଖିବାଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର ଥାଏ, ତାପରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପତ୍ର ଥାଏ, ସମ୍ବାଦକ ପତ୍ର ଥାଏ। ଏମିତି 3 ପ୍ରକାର ପତ୍ର ରହିଥାଏ। ସେ ପତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଅଛି ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତୁମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ଭବିଷ୍ୟତର ହେଲା, ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ କରିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଅଛି, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ପିତାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ଲେଖିବ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେ ଏଠାରେ PM ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ସଂଘ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ତାପରେ ତାରିଖ ଦେବା। ଠିକ ଅଛି, ତାରିଖ ଦେଲା ପରେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଯାହାକୁ ପଠେଇବାର ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଲେଖିବ। ବାପା ହେଲେ ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ ବାପା, ମା ହେଲେ ପୂଜନୀୟ ମା, ଠିକ ଅଛି, ଭାଇ ହେଲେ ସ୍ନେହର ଭାଇ, ସ୍ନେହର ଭଉଣୀ, ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ସେମିତି ଲେଖି ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ଦେବା। ସମ୍ବୋଧନ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଯେ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ନେବେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇବ, ତାପରେ
ମାନେ ଆଶା କରେ ଆପଣ ସେଠାରେ କୁଶଳ ରହିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପାଇଥିଲି, ତାହା ମୋତେ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ଆପଣ ମୋ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ ମୁଁ ଲେଖୁଅଛି। ଏତିକି ଲେଖିଲା ପରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା ଏଠାରେ ପୁରା ଲେଖିବ, କିପରି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ମୋ ମତରେ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରୁ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ମୁଁ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଗୃହର ଭାର ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଏହି କାଳରୁ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏବେ ଠାରୁ ମୁଁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋର ପଢ଼ାପଢ଼ିର କୌଶଳ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଛି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ବେଶ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ପରେ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ସହିତ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରେ ହେଲା କରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ MBBS ସମାପ୍ତ କରି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ଋଣ ଲଗାଣ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଋଣ ନେଇ ଏକ କ୍ଲିନିକ ଖୋଲିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଦରିଦ୍ର, ଅବହେଳିତ ତଥା ପଛୁଆ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହିଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ନେଇ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଖବର ଭଲ। ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଏଠାରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ମାନେ ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ ସେ ବିଶଦ ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଲେଖିଛି ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇଛି। ଏମିତି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ପୁରା 5ରୁ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇତି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଖାଲି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଟାଇଟଲ ଲେଖିବନି, ଏଠାରେ ଖାଲି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଠିକଣାରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ପ୍ରେରକ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଲେଖିବ ଏଠାରେ ଗ୍ରାହକ। ଠିକ ଅଛି, ଯିଏ ପଠେଇଥିବ ତାର ଲେଖିବ ଏଠାରେ ପ୍ରେରକ, ତାପରେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଗ୍ରାହକ, ମାନେ ଯାହାକୁ ପଠେଇବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠାରେ ଦେଖିବ ଏଥିରୁ ମାର୍କ ମିଳିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ଏଠାରୁ ମିଳିଥାଏ ଠିକଣା। ଠିକ ଅଛି, ତ ପ୍ରେରକରେ ନିଜ ଠିକଣା ଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ରୁମ୍ ନମ୍ବର, ଠିକ ଅଛି, ରୁମ୍ ନମ୍ବର ହେବ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଅଛି ନାଁ ଲେଖିବ, ରୁମ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ PMC ଭବାନୀଶଙ୍କର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ତାପରେ ପିନକୋଡ ଅଛି। ହେଲା, ଚିଠି ଲେଖିଲା ବେଳେ ପିନକୋଡକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ପିନକୋଡ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ପିନକୋଡ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅଛି ଗ୍ରାହକ। ଗ୍ରାହକ କ'ଣ, ଯାହାକୁ ପଠେଇବ ତାର ଠିକଣା ଏଠାରେ ଦେବ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସ୍ଥାନ କିଞ୍ଜିରମା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କିଞ୍ଜିରମା, ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଆମେ ଠିକଣା ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇବା। ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବା ପୁରା ଫୁଲରୁ ଫୁଲ କ'ଣ ଆସିବ, ପୁରା 5 ମାର୍କ, ପୁରା ଫୁଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ଏମିତି ଲେଖି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲା ପରେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ମାନେ ଫୁଲ ମାର୍କ ଆସିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇଥିବ। ମନେ କରୁଛି ଯେ এই লং কোশ্চেন মাধ্যমে বা এই সর্ট কোশ্চেন মাধ্যমে সর্বার্থ মানে এই যে দরখাস্ত এবং পত্র লিখন মাধ্যমে
ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।